बेहद की परम महाशांति सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प सिद्धि जिनों के अंदर संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले सौ के संपन्न दर्पण दर्पण में क्या दिखाई देगा? बच्चों में बाप दिखाई देगा। उसको कहेंगे संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, बाप का स्वरूप दिखाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को, वरदानी स्वरूप ना जिनके स्वरूप से ही वरदान मिलेगा आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का। कितना अच्छा महावाक्य है, इसको दोबारा सुनने वाला है। सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को जिनका स्वरूप जो है वो ही सिद्धि है, जो भी उसमें देखेगा उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, किसी की मुक्ति की कामना है, किसी की जीवन मुक्ति की कामना है, सबके संपन्न दर्पण द्वारा, मतलब स्व का मना अपना संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, बाप का स्वरूप दिखाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप कौन सा है? जो बाप का रूप धारण कर लिया तो वो वरदानी स्वरूप बन जाएगा। बच्चों में, बेहद के बच्चों में और दादाजी की शक्तियों में रात दिन का अंतर है। इसलिए वरदानी स्वरूप कब बनते हैं? जब दादाजी दिखाई दें हमारे अंदर, वो है वरदानी स्वरूप। बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का विश्व सेवाधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अंत की कमजोर आत्मा को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। कितना अच्छा महावाक्य है, बहुत अच्छा महावाक्य है। अंत की कमजोर आत्मा को महादानी वरदानी बन, वरदानी बना बाप का रूप धारण कर लेंगे तो वरदानी रूप बन जाएगा। महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य अविनाशी पुण्य बन जाएगा। क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में, अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं अपने घर में जाकर विश्रामी बनेगी। कोई को जीवन मुक्ति, कोई को मुक्ति। यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं अविनाशी घर में विश्रामी होंगी। इसलिए अंतकाल तो अंतमति सो गति अर्थात श्रेष्ठ शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। आप आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आते रहेंगे? कितना अच्छा महावाक्य है। आवाज से परे कब जाएंगे? जब आवाज की परे की दुनिया में चले जाएंगे तब आवाज से परे चले जाएंगे।
लेकिन अनुभूति तो अभी करनी है ना। प्रैक्टिस करो आवाज़ में कम आने की, तो आवाज़ से परे की स्थिति हो स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज़ से परे जाने का खुलता है ना। पहला गेट कौन सा है? आवाज़ से परे जाने का गेट, पहला गेट है। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हैं, आवाज़ से परे जाने का उद्घाटन कब करेंगे? ऐसे सेवाधारी ग्रुप। आप कौन हो? विश्व सेवाधारी ग्रुप। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी, मान शान का भी त्याग, तेरे मेरे का भी त्याग, देर दे के संबंधों का त्याग, सब कुछ त्याग, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। चारों सब्जेक्ट में पास होने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। परम బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరివారం నాకు బేహద్ మా బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటమే వరదానం. బలహీన ఆత్మలకు మీరు మహాదాని వరదానిగా అయ్యి అనుభవం యొక్క దానాన్ని ఇస్తూ పుణ్యం చేసుకోండి అంటూ ఉన్నటువంటి అవ్యక్త వాణిని మనకు హిందీలో వినిపిస్తూ ఉన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మీరు హిందీ విన్నారు ఇంతవరకు, దీనికి తెలుగు అనువాదం. మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. సిద్ధి స్వరూప ఆత్మలకి సంకల్ప సిద్ధి జన్మ సిద్ధ అధికారంగా సంకల్ప శక్తి ద్వారా సర్వ శ్రేష్ఠ కామనలను పూర్తి చేసేటువంటి ఆత్మలకు, సర్వుల యొక్క శ్రేష్ఠ కామనలను పూర్తి చేసే ఆత్మలకు, స్వ సంపన్నంగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు, సంపన్నత దర్పణంలో మీరు మీ యొక్క ప్రతిబింబాన్ని స్వస్వరూపాన్ని చూపించేటువంటి ఆత్మలకి, బాపు యొక్క రూపాన్ని చూపించే ఆత్మలకి సంపన్నంగా అవటమే, అర్పణ అవ్వటమే దర్పణం అవుట. సంపన్న దర్పణం ద్వారా సర్వ ఆత్మలకి వారి యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని చూపించగలుగుతారు, బాపు స్వరూపాన్ని చూపించగలుగుతారు. బాపుని ప్రత్యక్షం చేసి సర్వశక్తులతోటి వరదాని స్వరూపంగా పుణ్య ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. వరదాని స్వరూపం అనగా ఎవరి యొక్క స్వరూపంతో వరదానం లభిస్తూ ఉంటుందో, సర్వ ఆత్మలకి ముక్తి జీవన్ముక్తి లభిస్తూ ఉంటుందో వారే వరదాని మూర్తులు. చూడండి, చక్కటి మంచి మహావాక్యాలతోటి ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణి ఉన్నది. దీన్ని మాటి మాటికి మీరు వింటూ ఉండండి. సర్వసిద్ధి స్వరూప ఆత్మలకు అంటే ఎలాంటి సిద్ధి? ఎవరి యొక్క స్వరూపంలో అయితే బాపు కనపడుతూ ఉంటారో వారికి సంకల్ప సిద్ధి లభించినట్లే. ముక్తి జీవన్ముక్తి వారి ద్వారానే లభిస్తూ ఉంటుంది. సర్వసిద్ధి స్వరూప ఆత్మలకి సంకల్ప శక్తి ద్వారా శ్రేష్ఠ కామలను పూర్తి చేసేటువంటి ఆత్మలకి అంటే ఎవరైతే ముక్తి కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారో వారికి ముక్తి, ఎవరైతే జీవన్ముక్తి కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారో వారికి జీవన్ముక్తి స్వసంపన్న దర్పణం ద్వారా అందించటం. తమ యొక్క సంపన్న దర్పణం ద్వారా సర్వ ఆత్మల యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని చూపించటం. బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి సర్వ శక్తులను వరదాని స్వరూపంలో పొందండి. వరదాని స్వరూపము అంటే బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయటమే. వరదాని స్వరూపంగా అయ్యి బేహద్ పిల్లలు దాదాజీ యొక్క శక్తులను రోజు రాత్రింబగళ్ళు అని తేడా లేకుండా ధారణ చేస్తూ ఉంటారు. వరదాని స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీ మీ ద్వారా కనిపిస్తారో, మీ లోపల బాపు ఉంటారో అదే వరదాని స్వరూపము.
బాపుని ప్రత్యక్షం చేసి సర్వశక్తులను అందరికీ అందించేటువంటి పుణ్య కార్యక్రమం చేసే పుణ్యాత్మలు మీరు. విశ్వ సేవాదారి మా ఇలాంటి పిల్లలకి యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు బలహీన ఆత్మలకు వరదానాలు ఇవ్వాలి. మీరు మహాదానిగా అయ్యి వరదానం యొక్క అనుభూతిని ఇవ్వండి. అనుభవం అనే దానాన్ని అందరికీ దానం చెయ్యండి. ఈ యొక్క పుణ్యం కట్టుకోండి. చూడండి, అంతిమల్లో బలహీనాత్మలు మహాదాని వరదాని ఆత్మలుగా బలహీన ఆత్మలకు మీరు ఇవ్వాలి. వరదాని అంటేనే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం. వరదాని రూపంగా అయ్యారా? మహాదాని వరదానంగా అయ్యారా? అనుభవం యొక్క దానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారా? ఆలోచించుకోండి. ఇదే సెకండ్లో శక్తిశాలి స్థితి ద్వారా మీరు పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోండి. అవినాశి పుణ్యం తయారవుతుంది. ఎందుకంటే అంతిమ కాలంలో ఆత్మలకు అంతిమ సమయం ఇప్పుడు ఆసన్నమైంది. మీ యొక్క సంపూర్ణ స్వరూపంతో మీ ఆత్మల ద్వారానే వారికి ముక్తి ప్రాప్తి అనుభవం అవుతుంది. సంపూర్ణ స్వరూపం యొక్క ప్రత్యక్షత కార్యక్రమం సంపన్నం అవుతూ ఉంటుంది. వారు కూడా సంపన్న స్వరూపులుగా అవుతారు. ఈ అంతిమ అనుభవము యొక్క సంస్కారాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. మరి మీరందరూ కూడా అంతిమ అనుభవం అందరికీ చేయించండి. తమ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళి విశ్రాంతి పొందటం కాదు, అందరికీ కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి. ఇది అంతిమ అనుభవం. ఈ సంస్కారమే తీసుకొని ఆత్మలు పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ ఆత్మ విశ్రాంతి పొందుతుంది, ముక్తిలోకి ఉంటూ ఉంటారు. జీవన్ముక్తి పొందేవాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామాన్ని దాటి పైన అనంత బేహద్ కళల పరంధామానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అంతిమ కాలం అంతిమతి సోగతి అంటే వాళ్ళు శరీరం వదిలేసేటప్పుడు ఏదైతే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారో అదే వారు ప్రాప్తిని పొందుతూ ఉంటారు. శ్రేష్ఠ శిరోమణి ఆత్మలు మీరు. కాబట్టి బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి, అందరికీ జీవన్ముక్తి ముక్తిని ఇవ్వాలి అనే సంకల్పంతో మీరు బాపుకు శిరోమణిగా అవుతూ ఉంటారు. మీరు వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోండి. వాక్కులో కూడా వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ప్రాప్తి అనుభూతి కలిగించే విధంగా మాట్లాడండి. వాక్కులోకి అతీతంగా రావటము, అతీతంగా అవ్వటము ఇది ఒక అభ్యాసం కావాలి. వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోండి. అనుభూతి ఇప్పుడే చేసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడే చేయాలి. వాక్కులోకి తక్కువ రావటం, వాక్కుకు అతీతమైన స్థితిలోకి వెళ్తే అందరినీ స్వతహానే ఆకర్షించగలుగుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ గేటు ఏంటి? వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి గేటు ఓపెన్ అయ్యింది. ఫస్ట్ గేటు ఏంటి అంటే ముక్తి, వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి గేటు. ఈ యొక్క గేటు ఓపెన్ ఉద్ఘాటన ఎప్పుడు చేస్తారు? జరిగింది ఎప్పుడో అనే వ్యక్తవాణి చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బేహద్ విమానం యొక్క ఉద్ఘాటన జరిగింది. ముక్తి యొక్క గేట్లు కూడా ఓపెన్ అయినాయి. ముక్తి జీవన్ముక్తి అంటారు కదా, ఫస్ట్ ముక్తి తర్వాత జీవన్ముక్తి. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళే ఆత్మలు వాళ్ళ గేటు ఓపెన్ అయింది, ముక్తిలోకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళ గేటు ఓపెన్ చేశారు. ఇలాగ ఎవరైతే సేవాధారి గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అందరికీ ముక్తినిస్తూ ఉంటారు. సేవాధారి అనగా త్యాగము, తపస్వి ఆత్మలు. మాన్ షాన్ పేరు ప్రఖ్యాతులు, కీర్తి ప్రతిష్టలు, నెంబరు అన్నిటినీ త్యాగం చేసేవాళ్ళు. నీది నాది అనేది కూడా త్యాగం చేయాలి. దేహము మరియు దేహ సంబంధాలను కూడా త్యాగం చేసి అన్నిటికీ కూడా అతీతంగా కావాలి. అన్నీ కూడా బాపు నీవే, నా ఏమీ లేవు అనేటువంటి స్టేజ్లో ఉంటూ 4 సబ్జెక్ట్లో ఎవరైతే పాస్ అవుతూ ఉంటారో వారు తప్పకుండా విశ్వసేవాదారి ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, ప్రేస్మృతులు, పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో
బాపూజీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి మా యొక్క దివ్య సందేశాలు రోజు జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ, పురుషార్థానికి సంబంధించింది, సిద్ధి స్వరూపానికి సంబంధించింది చక్కటి విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అనంతభాయ్ రోజు లైవ్ ఎపిసోడ్స్ మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లోకి వస్తాయి. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినా కూడా చాలా అద్భుతమైన జ్ఞానం బాపూజీ చెప్పినవి, ఈరోజు చేయాల్సిన పురుషార్థము, ధారణా పాయింట్స్, జ్ఞాన యోగాల పాయింట్స్, మరి పురుషార్థము, స్థితిని తయారు చేసుకునేటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో ముందుకు వెళ్ళేటువంటి మార్గాలు సంబంధించినటువంటి వీడియోలు మీరు చూడవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.